ओम श्री हरि आ शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नोपशान्तये वसुदेवसुतं सौरिचाणूरमर्दनं देवकी नंदन वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कांतायनी गौरी काली हेमावती ईश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पुण्य पार्वती माँ गो बुढ़ानी चंडी अंबिका हरि हे तानारी नारी तारी नारी नाना तानारी नारी ना तारी नारी ना तानारी तारी नारी नारी नाना तानारी नारी ना तारी नारी ना तारी नारी नारी तारी नारी नाना तानारी नारी ना तारी नाना तारी नाना तारी नाना तब नीला चले उड़ू बना कालिया सुना जय परम ब्रह्म निरंजन प्रलय रे भट्ट पुत्र आश्रम सहस्र वर्ष पर्यंत गल निद्रा सहस्र वर्ष पर्यंत गल निद्रा निद्रा उठी गलम गमे मधु मधु दत्त मारे पृथ्वी के गड़े दिन बंधु तुका तुझे अवतार हेलो दिन बंधु हे जन्म हेल देवकीर गर्भरे अष्टपाट वंशी विवाह हईल अष्टपाट वंशी विवाह हईल 16 नारी रमण कल वृंदावन वंशी बंशी के बजाई राजा मन मगे दिन बंधु जानार बोले रास थिल करी दिन बंधु सखा आज केड़े बड़ सौभाग्यर दिन आमे गिधमाल ग्राम रे पहुंची पड़ीछु काहे कि एही ग्राम आज गुटे तीर्थ एही तीर्थ रे जे स्नान करि परबा से निश्चय वैकुंठ के जीवा अच्छा 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 एही ग्राम आज काहे कि गुटे तीर्थ लागे से हमर सहदेव बाबूंकर गृह रे तांकर पत्नी रे गर्भ रे शिशुपुत्र जन्म ग्रहण करिछि सेही शिशुपुत्र को मां दक्षिण काली सेही मां दुर्गा ठाकुरानी ई ग्राम रे देवा देवी छत्र घुड़ाई रखबरान देखबार
से पुत्रर चला पथरे कुसुम वर्षा हो बलान देखबार सदा सर्वदा सत्य नारायण घंट घोड़ाई रखु बलान देखबार पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बलान देखबार सरस्वती और गणेश कंठरे विराजमान करू बलान देखबार ई ग्रामवासींकर मंगल हो बलान देखबार ग्राम रे जते मोर मां माउस अछंती तांकर संख्या सिंदूर भद्र हेतु बलान देखबार हेले आज सर्वप्रथम रे कहा के डाकमा ई गृह चक्रे गणेश्वर लिंग चक्रे कामेश्वर नाभि चक्रे ब्रह्मा हृदय चक्रे जगन्नाथ ई कंठ चक्रे सदाशिव ई ललाटरे निराकार तांकर ऊपर अच्छे जड़े ई ललाट ऊपर अछि अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मुकेश समर्थ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अवर्णा अनाक्षर नाम करे ठना भने विमर्कित किरूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारिले साथी सखा से प्रभु के पाइबार लगी भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास विपद लिखिजन भक्ति रे प्रीति नहीं दारो भीम भाई संत कवि पदे भजन माराले लिखि दैछन मनर भीतर थिले भक्तियार अंतर्जामी गुरुदेव जानंती सखा इतर मन भीतर जदी सत्य शांति दया क्षमा अछि तो निश्चय वैकुंठ रे थाई करबी नारायण भगवान डाली तेनु करि से प्रभु के आज हमें डाक दमा तो केनता भतरे डाकमा धीरे धीरे ए परम ब्रह्म परम ब्रह्म स्वामी निरंजन परम ब्रह्म स्वामी निरंजन सखा ई छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम ई छपना कोटि जीवंकर सर्व घटरे विश्राम शून्य ब्रह्म परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन सखा तो मार्कंड प्रलय के बेखला अभिन्न सत्य जुगरे मार्कंड प्रलय हेतिला सुर करी था तो समस्त जानि छु मार्कंड प्रलय बोली हेले अभिन्न सत्य जुगरे मार्कंड प्रलय हेला तो से मार्कंड प्रलय रे निदा विष्णु केनता कले तांकर नयन अग्नि जात कले 100 वर्ष पर्यंत जेते बेले अग्नि जात कले ई पृथ्वीटा जली पुड़ी कर भस्म हे गला तो 100 वर्ष पर्यंत जल वर्षा कले आवर्तक संवर्तक तृण और पुष्कर जेते बेले चारि मेघ वर्षा कले ई सृष्टिटा जलमग्न हे गला तो से समय रे निदा विष्णु केनता कले ए प्रभु ऐसा चराचर पृथ्वी और तारा गर्भ उत्पत्ति कोटि जीव ठारे रखी थाऊ तुमर ध्यान ई छपना कोटि जीव प्रति रखी थाऊ तुमर ध्यान परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म के करी निरंजन सखा तो से प्रभु केने अछन अरे महाशून्य शून्य बाट या रूप वर्ण भेट रूप वर्ण भेट ए सृष्टि के रक्षा कर ब्रह्मांड रक्षा कर पृथ्वी रक्षा कर दंडल पोषे शरण परम ब्रह्म है स्वामी निरंजन
वाको शिव मंदिर वाला तक सब कहला केन मंदिर दौड़ वाला है कथाते बुझावे मनकर चेहरा के देखू छे सखा तो हम ऐसा कहीं आसी जू आमे कोन करी आइछ रे बुआ हमर सहदेव बाबूकर ग्रहरे गुटे पुत्र जन्म होईची हैसे तो पुत्रटे मार्क केंता बत्रे जन्म होईची हां 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 सखा से आदित्य बाबूकर सर्वश्रेष्ठ शांति हो बलान देखबार हरि बोला तांकर मनोवांछा पूर्ण हो बलान देखबार हरि बोला तांकर सहपरिवार सुखर हो बलान देखबार हरि बोला पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बलान देखबार हरि बोला सखा तो पिता माता युक्त काले आर बिहिजा लेखी जे कपाले तो माँ बापा जेन समाज रे अंग संग हेबे तो से समय रे तो ब्रह्म बिंदु जी करी मातार पद्म रे जते बेले पड़ी जबा होय होय से समय रे बिही कपार रे लेखबा सतेगा सखा ओ तो केंता बत्र लेखबा के हिसाब से लखवा बाबू रे जते बेले पितार ब्रह्म बिंदु अच्छा आज्ञा शून्य रु खसिला होय होय सखा तो माँ बापा जेन समय रे अंग हुचन तो से समय रे केंता हुजे आ होजे आज्ञा जाते बेले ब्रह्म बिंदु ए पिता शून्य रु खसिला अल्लाह डाच रे जाई আর বেড়ায়ে ঘুরিলা সখা তো যেন সমাজরে পিতা মাতাঙ্কর যুক্ত হইছে हां সে সমাজরে ব্রহ্ম আসিকরি তালুকা দ্বারা গোটে বেড়া কেন্দ্রিছে बेस बेस তো সে তালুকা দ্বারা ব্রহ্ম কেনকে দিছে केन के गोला আর সে তালুকারু ব্রহ্ম যাই পিতার ইন্দ্রিরে পড়িলা हाय আর সে ইন্দ্রিরু মাতা পদ্মে প্রবেশ হইলা সখা তো পিতার ইন্দ্রির যেতবেলে মাতার পদ্মরে যেকরি বিরাজমান করিছে সে ব্রহ্ম हां हां তো গোটে পদ্ম পুষ্পটে যদি ফুটি থিবা তো সে পদ্ম পুষ্পরে যদি ব্রহ্ম যদি যেতবেলে পড়ি যাইছে होय होय গোটে পদ্ম পুষ্পরে গোটে কঢ় উৎপন্ন হইছে होय होय তো সে কঢ় কেনতা বতরে হইছে हां बदरे हला সখা আরে জয় 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 পরম ব্রহ্ম নিরাকার আর মার গর্ভরে শিশু করি লতিয়ার আর কেমন তো প্রকারে শিশু করিল ভিয়ান আর কেমন তো প্রকারে শিশু করিল ভিয়ান আর কি প্রকারে পাই আছে করবে জীবদান এ জয় 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 নিরাকার গঢ়িয়ছ এ সারা সংসার জয় 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 নিরাকার গঢ়িয়ছ এ সারা সংসার কেড়ে কষ্ট মা ধরিলা গর্ভর রে ধরিলা গর্ভর 10 মাস মা ধরিলা গর্ভর রে ধরিলা গর্ভর
সখা হ্যাঁ। গুটে সরষ এড়ে জিনিসটা তুই গাছ সিলেট কে ধরি করে হাতে যা হায় হায় তোতে কেনতা লাগবা পাগল কিন্তু গুটে 2 কেজি কি 3 কেজি কি 4 কেজি হচ্ছে গুটে শিশু পুত্র হ্যাঁ হ্যাঁ সে মা যেতেবেলে গর্ভরে সদা সর্বদা 10 মাস পর্যন্ত ধরিছে ধরিছে। সে মা কে কেনতা লাগুছে কহনি তার তো না। ছাতির এলদির পথার জয় জয় প্রভু লীলাকার তার ছাতির এলদি পথার মা সখী থিলা দি আমার সখা তো পিতার ব্রহ্মার মাতার রজ যেতেবেলে মিশিছে হায় হায় সে পদ্ম পুষ্পর যেতেবেলে গোটে কঢ়টে ফুটিছে বাস বাস তো কেনতা ভদ্রে ফুটিছে কান বদল আরে প্রথম মাসরে গেলা ধবল যে বর্ণ আরে তৃতীয় মাসরে জলে যে সন যে মিন আহা সখা ও সে কোন বিহারী বাবু বাস বাস তার অন্য না কুনা হ্যাঁ হ্যাঁ সে কুনার সর্বরিষ্ট শান্তি হবলান দেখবার হরি তাঙ্কর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবলান দেখবার তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহবলান দেখবার হরি সদা সর্বদা চলা পথের কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার হরি বলো সখা আরে প্রথম মাসরে গেলা ধবল যে বর্ণ আরে তৃতীয় মাসরে চলে যে সোনে যে মিল তো সে পদ্মরু যেতেবেলে কঢ়টা ফুটি যাইছে তো প্রথম মাস যেতেবেলে হইছে গুটে শ্বেতবর্ণ হই করে গুটে কঢ়টে হই যাইছে হায় হায় সখা তো 2 নম্বর মাস যেতেবেলে হইছে মার গর্ভরে আহা তো তুই স্নান কলা বেলকে কেনতা কুতুরকুনি ঝুরি ছোট ছোটটা বন ঘাট মানকে চহলু থিস গো নাই কহলো সখা তো কেনতা লাগুথিসি আহা। আরে প্রথম মাসরে গেলা ধবল যে বর্ণ আরে তৃতীয় মাসরে চলে যে সোনে যে মিন আরে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলি থিলা ডাল আরে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলি থিলা ডাল আরে চতুর্থ মাসরে অস্থি খঞ্জা যে তো কর এ জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার পঞ্চমরে নবী করিলা নির্মাণ রে করিলা ভিয়ান পঞ্চমরে নবী করিলা ভিয়ান রে করিলা ভিয়ান সখা যেতেবেলে 5 মাস হইছে ই নাভিটা নির্মাণ করিছে হায় হায় কেড়ে দুঃখর কথা এ সতে নারীটা কলা দিয়ার জয় জয় প্রভু নিরাকার এ সতে নারীটা কলা দিয়ার জয় জয় প্রভু নিরাকার সখা যেতেবেলে 7 মাস সম্পূর্ণ হইছে হায় হায় আরে 7ম মাসরে জন্ম ঢাঙ্কুলি হইলা আর 72 নারী 64 ঘাড় তিয়ারিলা আর 8ম মাসরে চক্ষু করিলা নির্মাণ হায় হায় আর 8ম মাসরে চক্ষু করিলা নির্মাণ আদা আর কেতে কষ্টে হইছি রে দুইটা নয়ন সখা হ্যাঁ মার গর্ভর গুটে পুত্র যদি জন্ম হবা হায় হায় এই হাত ফালে নেই থিলে চলবা চলবা হেলে এই গুড় গুটে নেই থিলে চলবা আহা হেলে যাহার আগ দুইটা নেই সে সংসার গলা গলা তেণু করে কাঁ বলিছে ভীম ভাই সন্ত কবি এ জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার নবমরে অষ্টা খঞ্জা খেলা তোর রে খঞ্জা খেলা তোর নবমরে অষ্টা খঞ্জা খেলা তোর রে খঞ্জা খেলা তোর এ
এ দশমে সম্পূর্ণ নবদার রে ভবসাগর গে উদ্ধার এ দশমে সম্পূর্ণ নবদার রে ভবসাগর গে উদ্ধার সখা তো যেতেবেলে 10 মাস সম্পূর্ণ হইছে হইছে তো শিশু পুত্র মার পেট ভিতরে থাইকে কা বলিকে ডাকুছে কা বলছে আরে সেতেবেলে ডাকিছিলু প্রভু পরম ব্রহ্ম আর মর্তকে গলে ভজিবি মুই তো হর নাম আর সেতেবেলে ডাকিছিলু প্রভু পরম ব্রহ্ম আর সেতেবেলে ডাকিছিলু প্রভু পরম ব্রহ্ম হায় হায় আর মর্তকে গলে ভজিবি মুই তো হর নাম এ জয় 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 নিরাকার গঢ়িয়ছ এ সারা সংসার এ জয় 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 নিরাকার রে গঢ়িয়ছ এ সারা সংসার কৈছে মুখনৰ হইলু জনম রে হইলু জনম কয় বিমোচনৰ হইলু জনম রে হইলু জনম সখা কেড়ে দুঃখে মার গর্ভরে থাইকরি তো প্রভু কে শিশু পুত্র প্রার্থনা করুছে হায় হায় হে প্রভু ই মর্তরে যদি মুই জন্ম খেলে তোমার নাক সদা সর্বদা ধরুতি বেশ বেশ হেলে যেতেবেলে ভূমিরে পড়ি যাইছে এদিনে নাই ভজিলু নিরাকার রে মায়া জালে পড়িলু পামর এদিনে নাই ভজিলু নিরাকার রে মায়া জালে পড়িলু পামর পিলা হ্যাঁ এটা গুটে পৌঁছি গলা রে বুয়া পেচকেশন পৌঁছি যে তনকে হ্যাঁ কা বলি কা বলি পরশুরাম নিଜ ମାତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ହେଲେ କେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିছে ହେଇପାରେ କି পেচকেশন ଛାଟ ହେଇଯିବୁ পঞ্চবটী বনে রহবার লাগি রামচন্দ্রকে কে কহিଥିଲେ কিংবা উপদেশ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆର ଗୁଟେ আর গোটে কানা ପରଶୁରାମ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ହେଲେ କେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ও পরশুরাম তাঙ্কর মা কে মারিଥିଲେ হয় হেলে কেন ব্যক্তিটা তাঙ্কর পিতা কে মারিଥିଲେ হয় তো ই কলি যুগে দেখতা নিজের মা বাপা কে মারিদেলে কেড়ে দুঃখর কথা কথা কହୁଛୁ କା সখা হো শুনা শুনা সুজ্ঞ জান আজ্ঞা দেগিয়ে কমন সখা তো আজ্ঞা ফরমাস করিছন যে হরিবংশ গ্রন্থরু ধরবে আজ্ঞা বাস অলগা কেন পুরাণ কে নেই যাবে বলি এটা যে কোশ্চা করছে সে আজ্ঞা ফরমাস করিছন বাহ গো যেটা কি সহদেবঙ্কর শ্বশুর হয় হয় সখা তো আমি হরিবংশর আଜି ডর করমা তো হেলে আজ্ঞা কর প্রশ্ন কেন পত্রিছন এটা তো রামায়ণ গ্রন্থরু কামরিকের পত্র রাখিছে আজ্ঞা শুনা শুনা সুজ্ঞ জান আর দেখিয়ে কমন রামায়ণ গ্রন্থর কথা
আর অমৃত বিধান সখা তো রামচন্দ্র ভগবানকে কে উপদেশ ଦେଇଥିଲେ কইছিলে যে সে পঞ্চবটী বନରେ যে রহিଥିଲେ হয়তো তো এটা কেন জায়গার রামচন্দ্র ভগবান কেনকে যাইছন আহা বাবুরে পিতা সত্য পালি রাম রে গলে বনবাস আরে বিগি বাম হেলা বাবু রে করিব কিস সখা তো পুরাণ শাস্ত্র কহিছে কা বুঝে কর্মে নথিলে রে বাবু ন মিলিব পুত্র আর কর্মে নথিলে যে বিদ্যা ন ହେବ প্রাপ্ত বাস বাস কর্মে নথিলে যে কেবে ধন ন মিলিবার কর্মে থিলে ধন থিলে কা করবু রে ধর্ম বলবারটা করি নি পারে হয় হয় তো তেনু করি কর্ম যোগে যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান বনবাস কি যাইছন হয় তো কেনতা খিছে কা হইছে বাবুরে চিত্রকূট পর্বতরু দণ্ডকা অরণ্য গলে আর গস্তি মু দিয়াশ্রমে আর প্রবেশ হইলে সখা ও তো যেতেবেলে চিত্রকূট পর্বতরু দণ্ডকা অরণ্যকে যাউছন দৌসা তো সে কেন আশ্রমরে রহিଥିଲେ হ্যাঁ অগস্তি মুনিঙ্কর আশ্রমরে আচ্ছা যেন অগস্তি মুনি সপ্ত সিন্ধু জলকে একাথরকে ভক্ষণ করতিলি বাহ যেন অগস্তি মুনিকে ই 21 দিন পর্যন্ত সীতা মাতা অন্ন রান্ধি করে দিয়েছিলে একাথরকে ভক্ষণ করতিলি আচ্ছা সে অগস্তি মুনিঙ্কর পাশকে প্রবেশ হইছন বাস সখা তো অগস্তি মুনি কাবলি করে কহুছন বলি বাবুরে পঞ্চবটী বনে যাই আর কুটির রে রহি আর ফলমূল সেই বনে থাকালে কি আছে বি সখা তো রামচন্দ্র ভগবানকে কে উপদেশ দিয়েছিলে হ্যাঁ। পঞ্চবটী বନରେ ঘর তৈয়ার করবার লাগে বাস বাস তো অগস্তি মুনি দিয়েছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা অগস্তি প্রশ্ন কর্তা আজ্ঞা অগস্তি মুনি তাহাকে কহিଥିଲେ রামচন্দ্র ভগবানকে যে পঞ্চবটী বনকে যাব আর পঞ্চবটী বনরে তুমি গোটে কুটির নির্মাণ করব হয় হয় আর অনেক ফলমূল সে জায়গায় আছে বলি অগস্তি মুনি কহিଥିଲେ আহা এটা রামায়ণ গ্রন্থ অরণ্য কাণ্ডর কথা আচ্ছা আচ্ছা যদি নেই হেলা বলে অবজেকশন বি করি পারবে আজ্ঞা হয় হয় প্রশ্নটে যেতেবেলে করি দিছ হয় হয় নেই যদি হেলা বলে অবজেকশন বি করি পারবে বাস সখা ও তো আজ্ঞা কহিছন হরিবংশ গ্রন্থরু ধরব তো ত্রেতয়া যুগর কথা আচ্ছা সে রামচন্দ্র যেতেবেলে রাবণকে মারিকি যেতেবেলে অযোধ্যাকে আসিছন আসিছ তো রাজ সিংহাসନରେ রামচন্দ্র বসিছন হ্যাঁ আর দিনে চিন্তা কলি তো দেবতা মানে কেনতা অছন মিটি স্বর্গকে টিকে যায় সে দেখি করে আসমি হই বাস তো রামচন্দ্র যেতেবেলে স্বর্গকে যাইছন তো কেহি কথাবার্তা নি হেলে রামচন্দ্র কলি আহা কাহলা যে কি কথা নি হেলে কাহলা ই যে? রামচন্দ্র যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করুছে বেশ রামচন্দ্র ভলিয়া মহাপাপী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই কে নেই ন আর সে রামচন্দ্রকে কে কথাবার্তা বি নেই হেব বলে আর কেহি কথা নেই হেলে দেখো চুহাটা তো রামচন্দ্র ভগবান কান্দি পকালে ওই হয় যেতেবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লুহ গড়ি গলা যেতেবেলে তাঙ্কর আখিরু লুহ গড়ি গলা হ্যাঁ তুমি মুই যেতে টাইম থিমি বিলে ফটর ফটর নি হেব তোমার মতে খালি ধ্যান দে বাস সখা জগৎ জগৎ দেখো তো তো কিহে যেতেবেলে কথাবার্তা নি হেলে হ্যাঁ রামচন্দ্র কান্দি পকালে
वागो ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଗଲା हाय हाय ସେ ଲୁହରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା काय पुरुष ସେ ପୁରୁଷ ନା କାଳନେମି ଦୈତ୍ୟ ସେ କାଳନେମି ଦୈତ୍ୟକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ କାଳନେମି हां ତାପର ଯୁଗର ତି କଂସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ होय আর এই দেবতা মানকে তা অত্যাচার করবো देख तो এই দেবতা মানে মতে আজি সুধর্ম সভার স্থান নে দিলি ই তাঙ্কর লাগে বলি করি মুই ই যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করুছে होय होय তো সে কালো নেমি দত্ত যেতেবেলে কংস রূপরে জন্ম খেলা তো এই পৃথিবীকে যেতেবেলে অত্যাচার করে দেলা নিদা বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস দেবতা মানে স্তব করুছন কাঁ বলি করে স্তব করুছন হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যের জন্ম হেব ই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেবা সখা তো সে কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে আরে কংসর অত্যাচার দেখি বাবুরে ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী সতে ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী গো কংসর অত্যাচার দেখি হখা আরে কংসর অত্যাচার দেখি আজ্ঞা ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী আর ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী গো কংসর অত্যাচার দেখি সখা তো সে কংস কাহিকি অত্যাচার কলা काहे लागी আরে ব্রহ্মাঙ্গর বরে বলিয়ার হই ব্রহ্মাঙ্গর বরে বলিয়ার হই রে বলিয়ার হই সখা ও। বাবুরে অষ্টমল্ল সঙ্গে গছে রে রকি होय होय আর অষ্টমল্ল সঙ্গে গছে গা রকি কংসর অত্যাচার দেখি সখা তো সে কংসর অত্যাচার দেখি করি ই দেবতা মানে সহি নি পারলে তো দেবতা মানে কেনটা কলে का कोले আরে দেবতা মানে যে বৈকুণ্ঠ গলে अच्छा আর মোর পদ তলে মিনতি কলে গো মিনতি কলে हाय हाय দেবতা মানে যে বৈকুণ্ঠ গলে মোর পদ তলে মিনতি কলে গো মিনতি কলে সখা তো দেবতা মানে বৈকুণ্ঠকে জিগরি ভগবান বিষ্ণুকে প্রার্থনা করছো बस का बोली তো को কামরিকের প্রার্থনা করছো হ্যাঁ, হ্যাঁ। হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যের জন্ম নেব है ই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেবা अच्छा তো ভগবান বিষ্ণু কেনতা কলে আরে মোবাইলি নিশ্চয় কংসকে মারিবি মোবাইলি নিশ্চয় কংসকে মারিবি মুই কংসকে মারিবি বাবুরে দেব গণ মানে হইব সুখী আরে দেব গণ মানে হইব সুখী গা কংসর অত্যাচার দেখি আজ্ঞা কাবলি প্রশ্ন করছিলে का बोली 2 নম্বর প্রশ্ন नहीं जान लो কানা কি